अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल, आवाम के मसाइल बनाम सरकार लेकर के आए हम आज आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर में जितना रिक्शा चिंची नज़र आता है शायद ही किसी शहर में नज़र आता हो। मतलब हर चौक चौराहे में, हर रोड पर आपको हज़ारों की तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स, चिंची ड्राइवर्स जो है वो आज़ादाना तरीके से घूमते और रोज़ी कमाते हुए नजर आते हैं। अच्छी बात है जी, सबसे पहले तो कि हर बंदे ने अपनी रोज़ी रोटी कमानी है और उसके लिए वो अपने घर से निकलता है। अच्छी बात है, सब काम करें, मेहनत करें और अपनी मेहनत से रोज़ी कमाएं और अपने घर बार चलाएं, अपने बच्चों को पालें, ये तो सबसे बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जो आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करना चाहते हैं वो ये है कि रिक्शा ड्राइवर्स और ये जो चिंची ड्राइवर्स हैं, ये जो रिक्शा और चिंची चलाते हैं, इनकी वजह से सड़क के ऊपर जितना ट्रैफिक बढ़ जाता है ये एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर उसके साथ आपने देखा होगा इन मसाइल में कुछ मसले ये भी हैं कि हमें टीनेजर रिक्शा लड़के भी चलाते हुए नज़र आते हैं और रिक्शा की वजह से या चिंची की वजह से सड़क के ऊपर हादसा भी बहुत होते हैं, इंसिडेंट्स भी बहुत होते हैं, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर की अपनी मर्ज़ी होती है। वो जहाँ दिल करे रिक्शा मोड़ लेता है और पीछे से आने वाली ट्रैफिक का अंदाज़ा नहीं होता। अक्सर बाइकें जो है वो रिक्शा में वज रही होती हैं और अक्सर गाड़ियाँ जो है वो टच हो रही होती हैं। रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से जिधर भी दिल करता है रिक्शा टर्न कर लेते हैं और नुकसान ज़्यादातर जो है वो गाड़ी वाले का या मोटर बाइक चलाने वाले का होता है। इसमें आज के इस टॉपिक में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिस तरीक़ाकार पर एक तो इनको ये रिक्शा का जो लाइसेंस है वो जारी किया जाता है, क्या इनकी ट्रेनिंग होती है, क्या इनको रिक्शा चलाना सिखाया जाता है या एक बाप दादा से ही सीखते हुए लड़के जो है वो आगे चलाते रहते हैं, या देखा देखी अगर कोई काम नहीं मिला तो अब किसी दोस्त से या पास से पैसे इकट्ठे किया, रिक्शा खरीदा और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इनको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस तरह से इनको जारी होता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। ठीक है, और फिर अवाम में क्या रुझान इस हवाले से, लोग क्या कहते हैं कि ये जो रिक्शा ड्राइवर्स के जो फ़ी चक्कर या फ़ी फेरा ये जो पैसे लेते हैं वो भी फिक्स नहीं होते। मतलब एक रिक्शे वाला किसी चीज़ का किसी जगह जाने का 200 रुपये मांगता है, उससे आगे कोई दूसरा रिक्शे वाला जो है वो 150 में मान जाता है, कोई 120 में मान जाता है। तो ये रेट्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से तय होते हैं, ये भी ऐसा क्यों है? हुकूमत ने इनको कोई फ़िक्स रेट क्यों नहीं दिया कि फ़ी किलोमीटर आप इतने रुपए चार्ज करें? जिस तरह से अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो बस में हर स्टॉप के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, 20, 30, 50, 100, 150 इस हिसाब से। इसी तरीके से रिक्शा ड्राइवर्स क्यों नहीं इन चीज़ों को फॉलो करते? और इनके भी जाहिर बात है अपने मसाइल भी होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आई होप कि कहीं ना कहीं आज के इस प्रोग्राम के अख्ताम पे हम जो हमारा मकसद है वो आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमने कुछ रिक्शा ड्राइवर्स को मदऊ भी किया है, कुछ लोगों को हम कैटर भी करेंगे, कुछ अवामी राय भी लेंगे, दुकानदारों की राय भी लेंगे कि रिक्शा ड्राइवर्स की वजह से दुकानों की जो खरीदो फरोख्त है वो कितना उसका हर्ज होता है। ठीक है, सड़कों पर इनकी वजह से कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, ट्रैफिक के मामला किस कदर डिस्टर्ब होते हैं, हाँ, और इनकी अपनी राय इस हवाले से क्या है, तो सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचू की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद आजम। कितना अर्सा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ चिंची चलाते हैं? मैंने 12 साल। तो 12 साल तो चिंची चला रहे हो कि पहले रिक्शा चलाते सी? मैंने पहले चिंची, इस तो पहले मैं कुछ नहीं। डायरेक्ट ही चिंची चलाया तो उस तो पहले की करते सी? पहले मैं बाहर से अच्छा, तो बाहरों ਇੱਥੇ ਕਾਦਲ ਹੀ ਆ ਗਏ? बस कोई मसला मसाइल सीगा घर दे, मतलब बच्चियां मेरियां जवान सी, बच्चे बिल्कुल छोटे सी, इस वजह ना मैं मजबूर, मैं कला सी, इस करके मैंने नौकरी छड़नी पई। अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ चिंची ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, लाइसेंस है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ? मोटरसाइकिल लाइसेंस ਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? दोवां दा डाले दा भी ते अपना मोटरसाइकिल है वो सारे मतलब चला सकदा। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆਏ? सवारियां ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਵਾਰੀ? फीस वारी वो रेट के हिसाब नाल साडा 50 रुपए भी किराया जे, ठीक है, थोड़ा सफर हो जा 30 रुपए भी किराया जे, ठीक है, वो 40 रुपए भी किराया जे, ठीक है, टोटल जितों ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ठीक है। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਤਾਦਾ ਚਲੂੰ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ में खड़े हैं। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਲਾਤਾਦਾਦ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਂਗੇ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ ਖਲੋਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਝਾਂਗਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੁਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ चिंची ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿੰਚੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ 10 20 30 50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੇਬਹਾ ਰਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ वजह ਹੁਣ भी ट्रैफिक रुकी हुई है, अगर दिखाएं जरा, ठीक है? मेरी बात सुने, अगर दिखाएं तो अभी भी ट्रैफिक रुकी हुई है। मेरी बात सुने, जो साढ़े रक्शे से डिस्प्ले बना लगते हैं, देखो ऐसा लाइन च लगते हैं बिल्कुल दीवार देना जिधर टांगे पहले रुकते उधर रुकते, बाकी बाहरों कोई किधरों आ जाता कोई किधरों आ जाता ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਚੀ ਖਿਲਾਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਿਲਾਰੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਔਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ 40 ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 50 ਲੈਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬੀਬੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ 30 ਦੇ, ਉਹ 30 ਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈ 30 ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ 40 ਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, 30 ਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 30 ਬੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ 40 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਊ ਵਾਲੇ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, 40 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 30 ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ 40 ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਊ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਉਹ 40 ਚ ਬਾਊ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਆਗੇ ਚਲते हैं ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਾਲਦ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? ਹਾਂ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 50 ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ 40 ਚ 30 ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਕੇ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲ 50 ਦੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 10 20 30 ਵੀ 40 ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਲੈ ਜੰਨੇ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਪਰ ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ, ਚਿੰਚੀ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਚੂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ। ਦਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਆ। ਮੁਸਲਮ ਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤੀ। ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਗਰ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ,
ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੇਟ ਵੀ ਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਦੇਣ ਡਿਆ 380 ਦਾ, ਦੂਆ ਦੇਣ ਡਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਚੀਨੀ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ 150 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 140 ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 850 ਦਾ ਥੈਲਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਡਿਆ 3500 ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਡਿਆ 4200 ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਟੀਂਡੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ 150 ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਟੀਂਡੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਕੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਵਰ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚੂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਚੂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਨਾ, ਬਚਪਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਮਾਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। क्या नाम है? उस्मान जी मेरा। उस्मान, क्या करते हैं? मैं सर काम करता हूँ, अपना बिजनेस है मेरा खुद का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बात हम आज कर रहे हैं कि एक तो ये रिक्शा ड्राइवर और चिंची गाड़ियों की वजह से एक तो ट्रैफिक बहुत ख़राब होती है, दूसरा दुकानदारों की जो खरीदो फरोख्त है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दुकान के सामने अगर आप गाड़ी लगा देते हैं, यानी रिक्शा लगा देते हैं या चिंची लगा देते हैं, तो ग्राहक अंदर नहीं आता। ठीक है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये इनका प्रॉपर एक जगह बनाया जाए, स्टैंड बनाया जाए चिंची के लिए, जो जहानगर जिसको हम बोलते हैं, गाड़ियों के लिए प्रॉपर जगह बनानी चाहिए, पार्किंग का अरेंज होना चाहिए इनके लिए, ताकि दुकानदार को भी मुश्किल ना हो। उसकी अगर बाकायदा अगर आप टिकट लगाते हैं 20 रुपये या 25 रुपये, वो इनको ईजी है। बड़े नुकसान से ये 20-25 रुपये बढ़ लेना ये ईजी है, ताकि जो बाजार का जो रुख है ना वो खुला हो जाए, वो ताकि वो दोनों को नुकसान ना हो। नहीं, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है अगर फैसलाबाद में, जैसे कि अभी हम जंग बाज़ार है, फिलहाल एक बाज़ार की बात करते हैं, इस चौक में हज़ारों की तादाद में चिंची रिक्शे अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी मर्जी से खड़े हैं, आपको लगता है यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अगर इनको भेज दिया जाए कि वहाँ फलानी जगह जाकर खड़े हो जाएं, वहाँ से ही जो रिक्शा मिलेगा वहीं से ही आपको चिंची मिलेगा? मुमकिन लगता है आपको ये कि गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा, या ये फैसलाबाद की इंतजामिया ये कर पाएगी? सर गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, अभी तो उनके पास अथॉरिटी है, वो यूज़ नहीं कर सकती है अपनी, मतलब या यूज़ कर नहीं मतलब कर पा रही होंगी। अगर वो चाहे तो इस चीज़ को मेंटेन कर सकती है। देखो ना, ये आठ बाज़ार की बात करें ना, आठ बाज़ार के में सारे एक जैसे दुकानदार आ जाते हैं, बड़े भी छोटे भी। अगर ये कहते हैं ना नुकसान बचाना है, हमने बाज़ार खुले करने हैं, उसका तरीकाकार यही होगा कि हम उसका एक बिल्कुल एक मतलब कि जगह उसकी प्रॉपर डिसाइड करें। अब पीछे आप चले जाओ, ये नहर पे एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, लोगों ने अपना ख़रीदारी भी करनी है, जाहिर सी बात है कोई नहीं अफोर्ड कर सकता गाड़ियों में, चिंची रिक्शे में तो आना ये भी ज़रूरी है।
इनको ये चाहिए कि एक सीक्वेंस में रहे, एक लाइन ना क्रॉस करे। एक जगह दी हुई है वो 5 फुट की है, 10 फुट की है, ताकि हम गवर्नमेंट ने और एक मतलब जो पब्लिक ने है, दोनों को मिलकर मुल्क ने चलाना है, नुकसान को बचाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज के इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स से भी बात करेंगे और फिर जो रिक्शा यूनियन के सदर हैं उनसे भी बात करेंगे और उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे मसाइल का हल उनकी नज़र में कैसे मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हीरा। हीरा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। हीरा साहब, कितना अरसा हो गया है चिंची चलाते हैं? तकरीबन चौथा साल आ। चौथा साल है। 4 साल हो गए ने, उस तो पहले की करते हौजरी का काम। हौजरी का काम ते एक आदली फिर शुरू किया चिंची चलाना। हौजरी का काम ठीक नहीं सी जा रहा? ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बंद हो गया। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, काम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों? ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। गर्मी बहुत हो गई इस वजह तो कि आवाम नहीं निकलती, तो आवाम तो ढेर हैगी। ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। ਆਵਾਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਸ਼ ਵਾ ਖਾਲੀ। ठीक है। ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25-30 ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ 25-30 ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਐਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਵਾਰੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਰੀ ਸਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਭਰੀ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਹਾਂ ਉਹ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ? ਲਰਨਿੰਗ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਣਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ? ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਲ ਆ, ਬਣਵਾਉਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਚਿੰਚੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਿੰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੋੜਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ। ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मैंने ये भी देखा है कि ਚਿੰਚੀ ਉੱਤੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਕ ਵੀ ਇੰਜ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਭੁੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਢਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਐ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਰਿਕਸ਼ੇ ਮਖਸੂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਅਗਰ ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਾਰਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਤਲਬ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਸਗੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਹ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਲਟੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2-3 ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਖਲੋਤਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਬਾਲਟੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਾਰਨ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਨੱਚ ਜਾਣਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਚਾਚੂ ਉਧਰਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਕਿ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖਿਲਾਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ?
ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬੋਣੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਈਦਾ ਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋਈਦਾ ਵਾ ਵੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੰਨੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਆ ਭੈਣ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਬਾਕੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਂ ਜੀ ਹੋਰ ਲੋਗੋं से ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੜਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਚਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਜੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਨਾ ਕਰੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਹੱਥ 3 ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਚਲੂਗੇ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਦਾ 7 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚੱਲੇ ਜਾਈਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਪ ਟੂ ਸਟਾਪ 1 ਬਾਏ 1 ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਤਿਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਝੰਗ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਡੈਕ ਡੁੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਡੈਕ ਪਟਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਟਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਡੈਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਡੈਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਡੈਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਖੱਬੇ, ਫਟਾਫਟੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੇ, ਗੱਡੀ ਵੱਜੇ, ਬੋਨਟ ਵੱਜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਚਾਹੀਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹਮ ਆਗੇ ਜਾਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੌਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਚੀ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਗਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੌੜਨ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੋ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰਡਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰੋ? ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਵੱਖਰਾ, ਡਰਾਮਾ ਵੱਖਰਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, रिक्शा ड्राइवर्स की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग इस बात को यकीनन गलत भी समझते हैं कि अपनी मर्ज़ी से रिक्शा खड़ा करना और चिंची लगाना इंतहाई गलत बात है। एतराज़ात भी होते हैं और ज़ाहिरी बात है ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है, और हमारा मकसद भी यही है कि हम ये बात सरकार तक ज़रूर पहुँचाएँ कि
तमाम जितने भी वार्डन पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इन्हें मुतहर्रक करें और इन्हें हर चौक में तैनात करें और इस वजह के लिए तैनात करें कि वहाँ पे कोई भी रिक्शा, कोई भी चिंची बिला वजह खड़ा ना हो। ठीक है, सफ़र के लिए तो आपने सड़क इस्तेमाल करनी है, लेकिन गाहक के लिए आपने खड़ा नहीं करना। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा मुनज़्ज़म करें तरीके को, ताकि लोग भी आसानी से आ जा सकें, दुकानदार भी परेशान ना हो, गाहक भी परेशान ना हो, आपके सड़क भी जो रोड हैं, ट्रैफिक, वो भी आसानी से चलती रहे। एक और हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं जो कि रिक्शा ड्राइवर है और यहाँ पर हम सारे रिक्शा ड्राइवर से ही बात कर रहे हैं। सबको कुछ को रिक्वेस्ट की है, कुछ रैंडमली हम बात करें ताकि बात मुकम्मल जो है वो सरकार तक पहुँचे और हमें भी कुछ समझ में आए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह की ना ਤੁਹਾਡਾ? अमजद। अमजद भाई कितना अरसा हो गया चलाते रिक्शा? मैं 2013 ਦਾ। 13 ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਦੋਨੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਣ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 45 ਸਾਲ 40 ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਆ। ਕੰਮ ਸੇਕ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਰਿਜ਼ਕ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਸਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਈਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ। ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਕਸ਼ਾ 2-3 ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ, ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ, ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਲਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇਈਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਲੋ। ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੇ। ਉਹ नहीं खिलार देते। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया जी। आइए जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो रिक्शा यूनियन के सदर हैं उनसे भी अभी मुलाकात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं शायद जिनका बेहतर जवाब वो देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कितना रिलीफ है और जो आम लोगों के मसाइल हैं उनका हल करने में उनका क्या किरदार है सदर होने के नाते, उनसे भी बात करते हैं हमारे साथ। हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ रिक्शा ड्राइवर्स से बात की, कुछ जो आम आवाम थी उन लोगों से बात की, कुछ उनके मामला जानने की कोशिश की कि बिला वजह अपनी मर्ज़ी के तहत कहीं भी रिक्शा खड़ा कर लेना क्या सही है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से, फैसलाबाद इंतज़ामिया की तरफ से आपको कोई जगह अलॉट हुई हैं जहाँ पर आपने अपने रिक्शे खड़े करने हैं? ठीक है, इस हवाले से भी हमने बात की, फिर रेट्स के हवाले से भी बात की, इंसिडेंट्स के हवाले से भी बात की, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शायद ऑफिशियली और ऐसी हैं जो कि शायद रिक्शा ड्राइवर हजरात उस तरह से जवाब ना दे पाते, इसलिए हमने थोड़ा सा वक्त लिया है। हमारे साथ पासबान रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट पंजाब मियाँ एजाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। आप खिदमत खल्क तो कर ही रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आप रिक्शा यूनियन के सदर भी हैं, तो ज़ाहिरी बात है इनसे जो बात हमें सुनने को मिलेगी या जिस तरीके से ये लॉजिकली बात हमें समझाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या हिदायत हैं या ये
इनकी डिमांड्स क्या हैं, ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे और शायद हम आज के प्रोग्राम में किसी हल तक पहुंचेंगे इनके तवस्सुक से। इजाज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया। इजाज़ भाई, मुझे बताएं, सबसे पहले हमने आज सर्वे किया, हमने रिक्शा ड्राइवर्स लोगों से मुलाकात की और सबसे पहले तो उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये बिला वजह किसी भी दुकानदार की दुकान के आगे खड़े कर लेना, किसी भी सड़क के ऊपर खड़ी कर लेना रिक्शा या चिंची, क्या ये मुनासिब है या गैर मुनासिब है। तो कुछ लोगों ने राय दी कि जी हमारी मजबूरी है, हम कहाँ जाएँ। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा जी हमें तो बाकायदा साइट दी जाती है, हमें यूनियन की तरफ से ये जगह दी गई हैं, हम यहीं पर रहते हैं और अपनी अपनी बारी पर अपने रिक्शा निकालते हैं और सवारी लेकर के जाते हैं। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि इस सारे मामले में फैसलाबाद इंतज़ामिया के साथ आपकी किस हद तक बात हुई है। देखिए जी, मैं तो फैसलाबाद छोड़कर हर ज़िले की इंतज़ामिया से हमने बात की है। हमने पंजाब जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनसे बात की है, हमने फैसल अब्बास साहब जो सेक्रेटरी पीटीए हैं उनसे बात की, अपनी प्रपोजलें दी हैं कि ये वो रक्षा था जो कभी 1990 के अंदर जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने साइकिल रिक्शा और तांगा को बंद करके उन्होंने ये रक्षा मुतारफ़ करवाया। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि जो तांगा आपने बंद किया है तो वही जो रूट्स थे उन्हीं रूट पे आप इनको अलाट कर देते, उतनी तादाद इनकी होती और वो चेक बैलेंस रहता, इसमें मतलब ख़राबी ना होती। लेकिन अफसोस ये है कि मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रही हैं और आज आप देख लें कि कितने साल हो गए, इन 30-35 साल के करीब होने को आ रहे हैं और आज तक इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई। यानी कानून साजी होनी चाहिए। एक ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने जो है वो गवर्नरों ने चाबियाँ दी हैं रोज़गार के लिए। जब आप ख़ुद इसको अलाउ कर रहे हैं, जब आप ख़ुद लोगों को रोज़गार के लिए दे रहे हैं तो फिर कानून साजी किसने करनी है? क्या आवाम ने करनी है? रक्षा ड्राइवरों ने करनी है? ये आप लोगों ने करनी है जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, जो आप लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, आप सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, आप वहाँ पे बैठे, आपने उनको बताना है कि ये चीज़ है, हम इसको इस तरह से कर लें तो ये पब्लिक के लिए बेहतर सवारी होगी और रोज़गार भी होगा। अच्छा इजाज़ भाई, 8 बाज़ारों के गिरद चक्कर लगाएं तो बहुत ज़्यादा जमगट्ठा जो है वो हमें नज़र आता है रिक्शों का। ठीक है, आप झंग बाज़ार चले जाएं, भवाना बाज़ार खड़े हो जाएं, चनौर बाज़ार चले जाएं, ठीक है, आप रेल बाज़ार की बाहर वाली साइड चले जाएं, ठीक है, तो 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द आप देखें तो बहुत ज़्यादा रश होता है। एक तो ट्रैफिक के वैसे 8 बाज़ारों में बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, जो बाज़ारों के अंदर गाड़ियाँ और ये जो कैरी करने वाले डब्बे होते हैं, वो फिर जो मालिकान हैं उनकी गाड़ियाँ, उनकी मोटरसाइकिलें, एक तो वो रश हमें मिलता है। फिर उसके बाद जब रिक्शे आप जब बाहर निकलते हैं तो एक तो ट्रैफिक को एक एंटर होने में एक सबसे ज़्यादा तकलीफ और दुश्वारी है, और फिर जब उसको बाहर निकलना है तो सामने रिक्शे भी खड़े हैं, चिंची भी खड़ी हैं। क्या होता है, एक रिक्शा खड़ा है ना अगर रिक्शा ड्राइवर नहीं है तो वो पूरी सड़क जो है वो रुक जाती है। तो हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले हम 8 बाज़ारों के लिए एक ऐसा लाया अमल आप तजवीज़ दें कि जिसमें रिक्शा या जो चिंची चलाने वाले हजरात हैं, इनको कौन कौन से कॉर्नर आपको लगता है कि 8 बाज़ारों में अगर मखसूस कर दिए जाएँ तो ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं स्पेशली 8 बाज़ारों में वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। देखिए राना साहब मोहतरम, मैंने जो ऑटो रिक्शा है हमारा, ये 26,000 से ज़ायद हो गया है और अफसोस का मकाम ये है कि कंपनी वालों को, मालदार लोगों को तो खुली छुट्टी है। अच्छा, ये वो रजिस्टर्ड रिक्शा है जो फैसलाबाद में जो यानी ऑटो रिक्शा है CNG, मैं उसकी बात करूँ कि 26,000 के करीब वो है और ये 16-17 हज़ार के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा सवारी वाला है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लोडर रिक्शे की तो वो भी इससे कम नहीं है, वो भी कोई 15-16 हज़ार के करीब है। 50,000 के करीब आप सबका अगर लमसम बना लें 50-60 हज़ार है, 60 हज़ार है। लेकिन अफसोस ये है कि कभी माजी के अंदर ऑटो रिक्शे को मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्किंग की सहूलत दी गई थी, यानी उसको हम कहते थे ऑटो कैब रैक, यानी ऑटो कैब रैक जो है वो दिए हुए थे। वो हॉस्पिटल जो थे वहाँ पे उन्होंने जगह मखसूस की थी, लारी अड्डे पे दी थी, फिर इसी तरह वैगनों के जो अड्डे थे, फिर मुख्तलिफ़ जो मशहूर चौक हैं वहाँ पे जहाँ पे लोगों की आमदो रफ्त है, वहाँ पे उन्होंने मखसूस यानी 29 फैसलाबाद के 29 मकामात पे ऑटो रिक्शे को पार्किंग की जगह दी हुई थी। इसी तरह अगर मैं मोटरसाइकिल रिक्शे की बात करूँ तो ये भी क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तांगे की बुनियाद पे है और तांगा जो था वो एक जगह पे उनको शेड दिए गए थे, पार्किंग की जगह दी थी, वो वहाँ पे खड़े होते थे। एक रिक्शा जो तांगा था वो स्टॉप पे आता था, सवारियाँ भर के वो चला जाता था, पीछे एक और आ जाता था। इस तरह नज़्म व ज़ब्त था। लेकिन अफसोस है कि इन्होंने सियासत तो की, इस पे लोगों को रोज़गार तो दिया, यानी मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने ये, यानी नवाज शरीफ साहब की बात नहीं करूँगा, उन्होंने तो मुतारफ़ करवाया, लेकिन बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की, फिर काफ लीग वाले आ गए और 2002 के अंदर मैं अगर आपको कहूँ तो 2002 के अंदर
आवाम दोस्त, माहौल दोस्त पॉलिसी के तहत इन्होंने 2 स्ट्रोक जो रखे थे, यानी जो मोटरसाइकिलें यामा था और इस तरह की जो गाड़ियाँ धुआं फैलाती थी उनको इन्होंने बंद किया। इसमें वेस्पा रक्षा होता था ऑटो में, जो बंद रक्षा है उसके ऊपर भी बैन हुआ तो CNG रक्षे आ गए। इसी तरह जो चिंची रक्षे थे सवारी वाले, उसको भी इन्होंने जो है वो बंद किया और उसकी जगह 4 स्ट्रोक इंजन वाले आ गए। अच्छा, अब पिछले दिनों CM साहब थे, साहब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी रजिस्ट्रेशन करें, इनके रूट बनाएं। तो मैं हकीकत है कि हमने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी बहुत अच्छा इकदाम है, ताकि लोग भी इज़्ज़त के साथ रोटी कमाएंगे और ये सड़कों पे जो एक हजूम है, एक रश है, इसका भी खात्मा होगा। यूनियन की तरफ से पैगाम जाता है। देखें, कुछ लोग तो यकीनन आपकी बात मानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं मानते होंगे, क्योंकि हर बंदे ने अपने घर कुछ ना कुछ कमा के लेके जाना है। आप उसको मखसूस जगह पे उसको नहीं कर सकते कि तो आपकी यही जगह, आपने यही रहना है, सवारी आती है या नहीं आती, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो इसका क्या हल आप तजवीज़ करते हैं? ठीक है, देखिए, हुकूमत सारे काम हुकूमत करे ये भी नहीं है, कुछ अलाह अमल इंतज़ामिया ने भी देना होता है, या जो वो लीडरशिप होती है, जो जिस तरह से अब आप अपनी इस यूनियन को लीड करते हैं, ठीक है, इस रिक्शा यूनियन को, और तो फिर आपकी तरफ से तजवीज़ देना भी बहुत ज़रूरी है, खाली डिमांड करना ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो तजवीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कोई ऐसी तजवीज़ दें जो आपको लगता है कि मुमकिन है, और अगर फैसलाबाद की इंतज़ामिया इस पर काम करे तो काफ़ी हद तक ये जो मसाइल हैं इनमें कमी हो सकती है। देखिए जी, मैं तो, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि रोना धोना ही नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए, तजावीज़ हम दें, हम मिल के, ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। चोली दामन का साथ है, आवाम का, हुक्मरान का, आप मिलकर ही चलेंगे तो बेहतरी होती है। अगर ये मिल के चलें तो बहुत बेहतर अंदाज में हम इसको बेहतर सवारी बना सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि देखिए, हमने इनको कहा कि जी आप रूट परमिट दे दें। जो चनियोट से यहाँ आता है वो अर्बन सवारी तो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं बासियत पाकिस्तान के शहरी, बासियत यूनियन लीडर, मेरा ये मौक़िफ़ है कि इनके रूट बनने चाहिए। ये जो ड्रामा अभी चल रहा है, कौन बनाएगा ये रूट्स, ये बता? देखिए, ये सेक्रेटरी PTA, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की ज़िम्मेदारी है। वो गवर्नर साहब से बात कर लें, वो पंजाब असम्बली में इसको कानून साजी के ऊपर कर लें। अगर वो बनाते हैं तो इसका फ़ायदा होगा कि अरबों रुपए गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा। ये अभी जो रोना धोना है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो ये पैसे भी इनको मिलेंगे, और जो रक्षा ड्राइवर है उसको बेहतर इज़्ज़त वाला रोज़गार मिलेगा। अच्छा इजाज़ भी, देखें, इसमें एक चीज़ तो मैं, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तितामी हिस्सा है, तो इसमें मैं ये ऐड ऑन करता चलूँ कि देखें, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आपने रिक्शा चलाना है, आपने गाड़ी चलानी है, आपने मोटरसाइकिल चलानी है, आपको पता होना चाहिए कि रूल्स कौन कौन से, बेसिक रूल्स कौन कौन से, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये पता होना चाहिए लोगों को पता है। लेकिन फिर मैं बात वही करूँगा कि जो पैसे देगा उसका बनेगा। मैंने 4000 लर्निंग लाइसेंस खुद बनाए, लोगों को बुला के खुद फिलिंग करके, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, बनवा के उनको दिए, मैंने दिए लर्निंग लाइसेंस। लेकिन जब वो वहाँ पे गए हैं तो फेल, 2-4 बंदों को तैयारी नहीं ना करते, असल बात ये है। खैर, इजाज़त, बहुत शुक्रिया जी। और आप जो पासबान रिक्शा यूनियन ये सारी कमेटी है और इसकी, इस यूनियन के ये सदर हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने, और तजवीज़ बहुत ज़रूरी है। खाली सिर्फ आपके इंतज़ामिया का फ़र्ज़ नहीं बनता, बल्कि बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और आप अपने शहर को भी अगर लेकर के चलते हैं तो शहरी होने के नाते भी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चीज़ों को बेहतर की जानिब लेकर जाएँ। तजवीज़ में एक ये मेन तजवीज़ है कि रिक्शा ड्राइवर्स के रूट बाकायदा मुतय्यन किए जाएँ, इनके पास इनके लाइसेंस होने चाहिए, और अगर उस रूट से कहीं भी कोई दाएं बाएं नज़र आता है उसका रिक्शा बंद कर देना चाहिए, ताकि उसको नसीहत हो और दोबारा वो रूट से बाहर निकलकर सवारी ना करे। और जगह जगह ये जो रिक्शे खड़े होते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा इनको भी नसीहत लगे और ये अपने रूट के अंदर रहकर अपनी सवारी को उठाएँ और उसे छोड़ के अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम लेकर के हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।